जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राज्य रे 3 दिन हालुका वर्षा आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य रे केतेक स्थान रे हालुका वर्षा हेबो। 29 तारिख रु पाग सुखिला रहिबो। तबे आसंता 4 और 5 दिन जाए राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु कुआ जायछि। गत किछि दिन हेला राज्य रे प्रबल खरा हेउथबा बेले विभिन्न स्थान रे तापमात्रा ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर नवम श्रेणी परीक्षा को चिंतार छात्र छात्री आसंता 6 तारिख ठारू 15 तारिख पर्यंत सरकारी विश्वविद्यालय रे नवम श्रेणी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एथिपाई उभय छात्र छात्री और शिक्षक माने प्रस्तुति कार्य आरंभ कर देइथिबा बेले प्रश्नपत्र को नहीं एबे समस्ते द्वंद्व रे पड़िछंती। बोर्ड कर्तृपक्ष प्रश्नपत्र सीधा सड़क संपृक्त हाई स्कूल को न पठाई बोर्ड वेबसाइट रे एहा को अपलोड करबा को निष्पत्ति नैथिबारो एपरि आशंका पुजुछि। सूचना मुताबक आसंता मार्च 6 तारिख ठारू राज्य रे समस्त सरकारी हाई स्कूल रे नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर ऑनलाइन रे गेम खेली 4 लाख टंका हारी जिबा परे मां को हत्या कला पुओ। उत्तर प्रदेश रो फेतहपुर रे एक अभावनीय घटना घटिछि। ऑनलाइन गेम खेली 4 लाख टंका हारिबा परे पुओ बापा और मां को हत्या करितबा जणा पड़िछि। मृत मां को नाम प्रभा देवी। एही घटना को नै हिमांशु को पुलिस पचारिबारो से कहितला ऑनलाइन खेल रे मु 4 लाख टंका हारि जाइथिली। सांग ठारू भी नैथिबा ऋण को सुझी पारु नथिली। ऋण टंका को सांग माने बारंबार मागुथिले मते किछि उपाय देखा जाई नथिला। शेषरे मु गत डिसेंबर मासरे बापा और मां को 50 लाख रो बीमा कराइथिली। मां को हत्या परे 50 लाख टंका पाइबी। एही टंकारे मु समस्त ऋण सुझी देबी बोली चिंता करी एभली एक कांड घटाई देइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पाई बीजेडी मुखिया मुंड बिंधा बीजेडी को ओडुआ विद्रोही राजधानी भुवनेश्वर स्थिति संगीन होइछि। 3 निर्वाचन मंडली ग्राम्य मध्य और उत्तर रे समांतराल संगठन आरंभ होई गलानी। बंधु मिलन आलोरे सभा समिति करी शक्ति प्रदर्शन करूछंती जहा को नै चिंतारे बीजेडी मुखिया नवीन पटनायक कहा को संतुष्ट करिवे और कहार मन भांगिवे ताकू नै बीजेडी मुखिया विब्रत होई गलेनी। भुवनेश्वर ग्राम निर्वाचन मंडली रो विधायक तथा मंत्री अशोक पंडा गतकाली पोखरीपुट रे विशाल महिला समावेश करिसंती जेउथुरे भुवनेश्वर मेयर और मध्य विधायक प्रमुख जोग देइथिले। परवर्ती खबर काम करूनी नवीन को महिला को भोट 24 रे कहा सपक्ष रे जिबे महिला भोट गोटिक परे गोटे कार्यक्रम करी एसएचजी मुहा बीजेपी मार्च 7 रु एसएचजी महिला एवं कम्युनिटी स्टाफ को मोदी को दस्तखत थिबा शक्ति सम्मान पत्र बांटीबा को स्थिर करिछि दल। आर गोटे किंतु महिला पाई दैथिबा 19 निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण रे विफलतारो बैकफुट रे बीजेडी 24 रे डिवाइड हेबो कि महिला भोट भांगिबो कि बीजेडी रो एसएचजी भोट बैंक महिला पाई 19 निर्वाचनी प्रतिश्रुति पूरा करि पारिबोनी बीजेडी आर पटे एसएचजी भोट पाई पद्म दल रो कसरत। परवर्ती खबर हरियाणा मुख्य नपे सिंह को गुड़ी करी हत्या। हरियाणा रो बहादुरगढ़ रे इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वतन विधायक नपे सिंह राठी को गुड़ी करी हत्या करा जायछि। तांको उपरे मरणांतक आक्रमण होइतिला जेउथुरे तांकर मृत्यु घटिछि। से निजे कारे जाउतबा बेले आक्रमणकारी माने तांको उपरे आखि मुजा गुड़ी चलाइथिले। कुहा जाउछि कि तांको अति कम रे 40 रु 50 राउंड फायरिंग करा जायछि। जौजोर एसपी अर्पिता जौन कहिसंती पुलिस को गुड़ी कांड नै सूचना मिलिथिला। सीआईए एवं एसटीएफ रो टीम काम करूछंती। अभियुक्त मानको खूब शीघ्र गिरफ करा जिवो। एही घटना रे नफे सिंह को सुरक्षा कर्मी जय किशनकर मध्य मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर सुदर्शन सेतु उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राय 980 कोटी टंका व्यय निर्मित अखाओ मुख्य भूमि एवं भेट द्वारका द्वीप को संजोग करुवा सुदर्शन सेतु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली उद्घाटन करिसंती। एहा प्राय 2.32 किलोमीटर विशिष्ट देश रे सबुठारु लंबा केबल स्ट्रेच ब्रिज अटे। प्रधानमंत्री गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं सांसद सीआर पाटिल उपस्थित थिले। परवर्ती खबर वीर महाराजपुर को एनएसी घोषणा कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सुवर्णपुर जिलार वीर महाराजपुर रे विज्ञापित अंचल परिषद एनएसी गठन करा जिवो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिसंती। सूचना योग्य जे मुख्यमंत्री गतकाली 34 टी नुआ विज्ञापित
ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ BWF ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରମୋଦ ଭରାଲ 5ମ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ SL 3 ବିଭାଗରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରମୋଦ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାନିଏଲ ବେଥଲଙ୍କୁ 14-21, 21-15 ଓ 21-14ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାକି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଜିତିବା ସହ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଆଦର୍ଶ ଲିନ ଡାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଥିବ। କିଏ କେଉଁ ଆସନକୁ ଲଢ଼ିବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗୁଆ 100 ଜଣ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି 100 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 100 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ଭାବନା ଆକଳନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କଟକ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୁରୀ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ କଟକରୁ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେବଟା ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ବୀରେନ ସାହୁ ମୋଦିଙ୍କ ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ଏମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଦରମାର ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଗାଁକୁ ଆସି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ କି ବାତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବି କିଭଳି ଏହି ଦମ୍ପତି ଛେଳି ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ନିଆଳି ଥାନା ASI ବିଜୟ ଭଞ୍ଜ ମାମଲା ରୁଜୁ ଧମକ ଦେଇ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୟଙ୍କ 2ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ନିଆଳି ଥାନାର SI ବିଜୟ ଭଞ୍ଜ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଓ 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ମାଗିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ASI ବିଜୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିଜୟଙ୍କ 2ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2018 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟରେ ବିହାର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିହାରର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିକଟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସହାୟତାରେ ବିହାରରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହାରା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 241 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
যদি ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଆର୍ଜିତ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଏବଂ କିପରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ରିଫଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସାହାରା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବେଶକକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ଅର୍ଥ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବା ଜରୁରୀ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅତି କମରେ 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦସ୍ତାବିଜ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବାରେ 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରସ୍ତ ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରିବ।